SIR অর্থাৎ স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন। আপনারা সকলেই বলছেন যে 2002 সালের ভোটার লিস্টে নাম না থাকলে নাকি নাম বাতিল হয়ে যাবে। এখন একটা খুবই গুড নিউজ আপনাদের জন্য চলে এসেছে, অর্থাৎ 2002 সালে ভোটার লিস্টে আপনার নাম থাকুক বা না থাকুক, এবং আপনারা যদি হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের নাম কোনোভাবেই কাটা যাবে না। কোথা থেকে বলছি, সোর্স কী রয়েছে আমি আপনাদের আগে দেখাবো, তারপরে আমি ডিটেলসে বলবো কি ব্যাপার হয়েছে, কেনই বা 2002 সালের লিস্টের আর কোনো ভ্যালু নেই। সমস্ত কিছুই কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব। তো চলুন প্রথমে তো আমরা দেখে নিই যে কি কিন্তু আমরা নিউজ পাচ্ছি বা কি কিন্তু খুশির খবর আপনাদের জন্য রয়েছে। যেসব বাংলাদেশিরা ইতিমধ্যে 2002 সালের পরেও ভোটার লিস্টে নাম তুলিয়েছেন তাদের জন্য কি খুশির খবর রয়েছে, সমস্ত কিছু কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব। তো প্রথমেই আমি আপনাদের দেখাতে চাইবো, আপনারা দেখুন, আমি এই ভিডিওটা প্লে করছি। Hindu Bengali already vote do not need to register for citizenship due to special intensive revision exercise being carried out by the Election Commission. SIR exercise being carried out by the Election Commission to update electoral roll. Let's understand the facts clearly. The rule is that a person must get Indian citizenship by birth, descent registration or naturalization. Descent registration or naturalization to be eligible to enroll as a voter. If an Indian citizen is eligible, citizen can be added as a new voter. Now the key question: if someone applies under for the citizenship, CAA but has not yet received citizenship, can the person be added as a new voter? she will be officially granted. Until citizenship is officially granted, such a person cannot be enrolled as a new voter. Citizenship. That's what the law as and SIR verification ensures. But what about with a new date? What about those voters who were already voters earlier? If a Hindu Bengali was already in the voter However, list Hindu later Bengali applied for already in the voter citizenship list letter is under protected by then they specific are fully provisions. protected by the law. Because the CAA itself contains a specific provision that says shall not be deprived of the law, his rights and privileges to which he was entitled. The entity on the date of receipt of the application on the ground of making such application, meaning that the person already registered for citizenship in the name of the citizen, will not be entitled to any rights and privileges. When you applied for citizenship, your name cannot be deleted just because of that application. Delhi Application Court of Assertion. SIR and what ECI has clarified. The Election Commission is currently conducting special item update late round Wi-Fi entry court. However, it's affidavit before Supreme Court. The ECI made it absolutely clear. No eligible voter will be removed from the electoral rolls without notice. Root notice hearing and evidence. Applying under CA does not make anyone automatically eligible. তো ইংলিশটা বললো, আমি আপনাদের একটু বাংলা করে শোনাই। মানে এখানে প্রথমত বলা হয়েছে, কি বলা হয়েছে, যে যেসব বাংলাদেশিরা বেঙ্গলি হিন্দু রয়েছে যারা কিন্তু অলরেডি ভোটার লিস্টে নাম তুলিয়েছেন 2002 সালের পরে, সে বাংলাদেশ থেকে এসে হোক যেখান থেকে এসে হোক আপনারা তুলিয়েছেন এবং সিএর আন্ডারে পড়েছেন, তাহলে আপনারা বর্তমানে নতুন করে নাম তুলতে পারবেন না ভোটার লিস্টে, এটা বলা হয়েছে। কিন্তু অলরেডি যারা নাম রয়েছে মানে ভোটার লিস্টে, তাদের কিন্তু নাম বাদ দেওয়া হবে না, ডিলিট করা হবে না, তাদেরকে প্রোটেক্ট দেওয়া হয়েছে। কিভাবে? এই যে CAA আইন রয়েছে এটার মাধ্যমে। আমি আপনাদের বলেছিলাম যে যখন SIR হবে তখন দেখবেন এই CAA আন্ডারে যারা পড়বে তাদের ভোটার লিস্ট থেকে কিন্তু নাম কাটা যাবে না, হয় তাদের পেন্ডিংয়ে রাখা হবে, না হলে তাদের ভেরিফিকেশন অবধি ওয়েট করা হবে, না হলে তারা রিজেক্টেড বা অ্যাপ্রুভাল পাবে, তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু তাদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম ডিলিট বা রাখা হবে। আমি আপনাদের বলেছিলাম তেমনটাই কিন্তু এখানে বলা হলো। কি বলা হলো, যে এই যে আপনারা যারা অলরেডি নাম তুলিয়েছেন ভোটার লিস্টে, কিন্তু কিছু প্রুভ করতে হবে যে আপনি 2014 সালের আগে এন্ট্রি করেছেন, এবং আপনাকে কিন্তু অবশ্যই এই যে মানে যেটা বলছে রিলিজিয়াস, যেটা ধর্মর কথা বলেছে সেটা থেকে বিলং করতে হবে। আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এই সুবিধাটা পাচ্ছেন না। শুধুমাত্র কারা সুবিধাটা পাচ্ছে, এই যে কয়েকটা সম্প্রদায়কে যেগুলোতে ছাড় দেওয়া হয়েছে, যারা অত্যাচারিত হয় বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, তাদেরকেই শুধুমাত্র এটা ছাড় দেওয়া হয়েছে, সকলকে কিন্তু না। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো ডিটেলসে কিন্তু বললো ইংলিশে, আমি আপনাদের বাংলায় ছোট করে বললাম। তারপরেও যদি ক্লিয়ার না হয় আমি আপনাদের সোজা ভাষায় বলে দিই, একদম কি বলবো, এক কথায় SIR আপনারা বুঝে নিন। সেটা হচ্ছে যেসব বাংলাদেশি হিন্দু রয়েছে 2002 সালের ভোটার লিস্টের নাম থাক, তার বাবা মার নাম থাক বা না থাক,
2002 সালের পরেও যদি ভোটার লিস্টের নাম তুলিয়ে থাকে এবং সিএর আন্ডারে যদি আসে এবং সিএর আন্ডারে যদি আবেদন করে থাকে, যদিও এখনও নাগরিকত্ব পায়নি, মানে যে সিটিজেনশিপ কার্ড সেটা এখনও পায়নি, কিন্তু পরবর্তীতে মনে করুন পাবে বা পাবে না সেটা পরের কথা, কিন্তু তারা এই সিএর আন্ডারে পড়েছে, তাহলে তাদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম কিন্তু বাদ যাবে না, এটাই কিন্তু বলা হয়েছে। তো আমি আপনাদের প্রথমত বলেছিলাম যে এরকম কিছু একটা আইন আসতে পারে। এবার যখন এই এসআইয়ের জন্য নোটিফিকেশন বেরোবে তখন সেখানে কোন কোন ডকুমেন্ট এই সিএর ক্ষেত্রে বলছে সেটা আমরা দেখব, এটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট রয়েছে। যার জন্য আমি আপনাদের বারংবার বলেছি যে যাদের সিএ আন্ডারে পড়ছেন তারা কিন্তু আবেদনটা করে নিন। এবার অনেকে আবার এই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন যে দাদা 2024 সাল অবধি হলে কি হবে? দেখুন, এটা 2024 সাল অবধি হলে কিন্তু হবে না, কারণ এখানে আপাতত 2014 অবধি কিন্তু দেওয়া হচ্ছে সিএ আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব, 2024 অবধি কিন্তু না। হ্যাঁ, আপনারা বলতে পারেন 2024 অবধি ছাড় দেওয়া হচ্ছে, ছাড় দেওয়া হয়েছে, আপনাদের ধরপাকড়াও করা হবে না, আপনাদের ডিটেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে না, আপনাদের যে অন্যান্য যে বাকি রোহিঙ্গাদের সাথে বা অনুপ্রবেশকারীদের সাথে করা হবে সেটা কিন্তু আপনাদের সাথে করা হবে না। কিন্তু আপনারা বর্তমানে সিএতে আবেদন করে নাগরিকত্ব পাবেন না। কিন্তু আমি আপনাদের আজকে বলছি, দেখবেন পরবর্তীতে এরকমই হবে, সেটা হচ্ছে যারা 2024 সালের 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঢুকেছেন তারাও কিন্তু পরবর্তীতে দেখবেন এই যে সিএ আইন রয়েছে সেখানে আবেদন করতে পারবেন। বর্তমানে 14 অবধি হচ্ছে, পরে দেখবেন 24 অবধিও কিন্তু হবে। এরকম আমরা অনেক কিছুই আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারি এবং সেই প্রেডিক্টগুলো অনেকটাই ঠিক হয়। যেমন আমি আপনাদের বলেছিলাম, যদি বাংলাদেশি হিন্দু, পার্সি, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধিজম এগুলো যদি হয়ে থাকেন, আপনি এই সব থেকে যদি বিলং করে থাকেন এই সব ধর্ম থেকে, সেক্ষেত্রে আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই, আপনার কিন্তু এসআইআরে আপনার নাম বাদ পড়বে না। তেমনটাই হলো। হ্যাঁ, এবার অনেক যারা রয়েছে যারা 2014 সালের পরে এসেছে তাদের কিন্তু প্রবলেম হতে পারে বা তাদের ডকুমেন্টসে দেখাতে হতে পারে, তাদের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী ভেরিফিকেশন কিন্তু করতে পারে। কিন্তু এমনও হতে পারে কেমন যে 2024 সাল অবধি কিন্তু ছাড় দিয়ে দেওয়া হলো, কেননা আমরা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে দেখেছিলাম যে 24 অবধি সিএ আন্ডারে কিন্তু বর্তমানে ছাড় দেওয়া হয়েছে, মানে সিএতে আবেদন করা যাচ্ছে না কিন্তু ছাড় দিয়েছে। তো এমনও হতে পারে যেসব হিন্দু, পার্সি, জৈন, খ্রিস্টান বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে মনে করুন যে এসেছেন, তো তাদের কিন্তু ছাড় দিয়ে দেওয়া হলো যে এসআইআরে তাদের নাম কিন্তু কাটা যাবে না, তাদের ভেরিফিকেশন হবে যে সিএতে তারা নাগরিকত্ব পাচ্ছে কিনা, যদি পায় তাহলে তাদের এসআইআরে নাম থাকবে, যদি না পায় তাহলে পরবর্তীতে কাটা হবে, এমন কিছু হতে পারে। এবার দেখুন, এগুলো টোটাল যখন নোটিফিকেশন বেরোবে, যখন কাজ শুরু হবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আদৌ কতটা সত্য এবং কতটা মিথ্যা। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তাছাড়া আপনাদের গতকাল ভিডিওতে আমি একটা জানিয়েছি যে এনপিআর কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে জল নেই, হেঁচকে আসছে। মানে এনপিআর যেটা আমি আপনাদের বলেছিলাম যে এনপিআরের মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়া হবে, সেটা কিন্তু নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। গতকাল পেপারে বেরিয়েছে, আপনারা অনেকে হয়তো দেখেছেন। তো সেখানে পরিষ্কার করে বলেছে এবার কিন্তু ডিজিটাল হবে, মানে আপনার বাড়ি বাড়ি লোক আসবে না, আপনার বাড়ি বাড়ি লোক কেউ আসবে না, আপনাকে অনলাইনে মোবাইল মাধ্যমে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনার ডিটেলস তথ্য সাবমিট করতে হবে। দুটো পদ্ধতি হবে, একটা এসিএল এর মতো কি বলা ছিল আর একটা পিই বলা ছিল। আমি ডিটেলসে পরবর্তীতে আরও ভিডিও বানিয়ে দেবো, কীভাবে কী করতে হবে সমস্ত কিছু জানিয়ে দেবো। তো আপাতত এই খুশির খবরটা দেওয়ার ছিল যে সিএ এর আন্ডারে যারা পড়েছেন এবং 2002 সালে ভোটার লিস্টের নাম নেই, কোনো রকম ডকুমেন্ট নেই, আপনাদের এসআইআর এর নাম কিন্তু বাদ যাবে না আপনি যদি সিএ এর আন্ডারে পড়ে থাকেন। কিন্তু অবশ্যই আপনার কাছে একটা কিন্তু সিএ এর যে আবেদন করার জন্য হিন্দুত্বের সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু কালেক্ট করে রাখবেন, সেটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট রয়েছে। আপনি আপাতত কালেক্ট করে রাখুন, পরবর্তীতে সেটার মূল্য আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আজকের জন্য ভিডিওটা এখানে শেষ করবো। যদি কোনো রকম প্রবলেম থাকে আপনার কমেন্টে জানাবেন প্রবলেম, আমি কিন্তু পরবর্তীতে সেই ভিডিও বানিয়ে দেবো বা কমেন্টে আপনার রিপ্লাই দিয়ে দেবো। আজকের জন্য ভিডিওটা এখানে শেষ করবো। এরকমই ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটাকে এনেবল করে রাখবেন। ধন্যবাদ।